ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं पंकुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्ध प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्ति धरस्वधाम्ना मन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयदं सुरतो भगोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधा मदन मोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीयक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तु मे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत। എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രണാമം. നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 9-ാമത്തെ അധ്യായം 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പുരുഷസ്വഭാവ വിഹിതാൻ യഥാ വർണം യഥാശ്രമം വൈരാഗ്യാരാഗോ പാദിഭ്യാം അംനാഥോ ഭയ ലക്ഷണാൻ. പുരുഷസ്വഭാവ വിഹിതാൻ യഥാ വർണം യഥാശ്രമം വൈരാഗ്യാരാഗോപാധിഭ്യാം അംനാഥോ ഭയ ലക്ഷണാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുരുഷ സ്വഭാവ വിഹിതാൻ യഥാ വർണം യഥാശ്രമം വൈരാഗ്യരാഗ ഉപാധ്യാഭ്യാം ആംനാദോ ഭയലക്ഷണാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം വായിക്കാരെങ്കിലും. Hare Krishna Prabhu. Vivartanam by His Divine Grace, Abhay Charanaravindra Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki ജയ്. യുധിഷ്ഠിരന്റെ അന്വേഷണത്തിന് ഭീഷ്മർ ആദ്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ എല്ലാ വർണ്ണ ആശ്രമ വിഭജനങ്ങളെ കുറിച്ചും വിസ്തരിച്ച് വിവരിച്ചു. അനന്തരം വൈരാഗ്യത്താലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും അഭിനിവേശത്താലുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ക്രമാനുഗതമായി 2 വിഭാഗങ്ങളായി വിവരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. At Maharaja Yudhishthira's inquiry, Bhishma Deva first defined all the classifications of castes and orders of life in terms of the individual's qualifications. Then he systematically into 4 divisions
described counteraction by detachment and interaction by attachment. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭീഷ്മദേവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ട്, ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ പറ്റിയിട്ട്. എന്താണ് ധർമ്മം, ആദർശങ്ങൾ എന്താണ്, ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭീഷ്മദേവനോട് ചോദിക്കും. ഭീഷ്മദേവന്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ശരശയ്യയില് കിടക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ എന്റർടൈൻ ചെയ്യോ? ശരീരമാകെ എല്ലാം അമ്പ് തുളച്ചിരിക്കുകയാണ്, ശരീരമാകെ അമ്പ് കൊണ്ട് തറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ശരശയ്യയിൽ, അമ്പിന്റെ ശരശയ്യയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ. ശരീരം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്, സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന. മനസ്സ് അങ്ങനെ ശരീരത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന ഉള്ളപ്പോൾ മനസ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും, ബുദ്ധി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും? ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യോ? ഇല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭീഷ്മദേവൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും കൂടി, ശരശയിൽ കിടക്കുന്നതാണെങ്കിലും വളരെ വളരെ അസഹനീയമായിട്ടുള്ള വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ട്രാൻസെൻഡന്റ്ലി സിറ്റുവേറ്റഡ് ആണ്, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇതിനെല്ലാം സഹിച്ച് തൻ്റെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും എല്ലാം ആ ഒരു സമനില പ്രാപിക്കാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് അത് പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ, വേദന വന്നാൽ, നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സും മറക്കിയില്ല, ബുദ്ധിയും മറക്കിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ദേഹം വിടാൻ പോവാണ്, കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എവിടെ, ചെക്ക് ബുക്ക് എവിടെ, എത്ര പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും? നമ്മൾ ഡിവോട്ടി ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മ വരണം എന്നുള്ള അതിലായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു ഭൗതിക തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിക്കൊള്ളും, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എങ്ങനെ എന്താ പറയും. പക്ഷെ ഒരു ഡിവോട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല, ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും. കാരണം വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്തകാലേച്ച മാം ഏവ സ്മരൺ മുക്തു അക്കലൈവരം യത് പ്രയാത്തസി മദ്ഭാവം യാതി നാസ്യത്തെ സംശയം. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, നമ്മളുടെ ദേഹം വെടിയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ആരാണ് സ്മരിക്കുന്നു അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവത് പ്രാപ്തി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിങ് ഡിവോട്ടി ആണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആരും എന്റർടൈൻ ചെയ്യില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ല. കാരണം എങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആ സ്മരണ, ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നത്. കാരണം അത്രയും ദേഹത്തില് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സ്മരണം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പോ വില്യമംഗലം ഠാക്കൂറും അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ അതായത് വാദം, പിത്തം, കഫം ഇതെല്ലാം ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളുടെ ത്രോട്ട് ചോക്കിയും ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളുടെ മെമ്മറി ശരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ആൾക്കാരൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില് ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെസൺസോ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരും ഒരുങ്ങില്ല. ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭീഷ്മദേവൻ മഹാജനമാണ്. ഈവൻ മറ്റ് അവിടെ സന്നിധരായിട്ടുള്ള സേജസിനെക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന തലത്തിലാണ്, ഈവൻ വ്യാസദേവനെക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് ഭീഷ്മദേവൻ അല്ലെ. 12 മഹാജനങ്ങളിലെ വ്യാസദേവന്റെ പേരില്ല, അത് വ്യാസദേവൻ മഹാജനം അല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ് ഭീഷ്മദേവന് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭീഷ്മദേവനോടാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഇതിനെ പറ്റില്ല, അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്കിൽസ് ഇതിന്റെ ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും, എന്താണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, എന്താണ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, എന്താണ് അതായത് ആസക്തി, എന്താണ് വിരക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്കിൽസ്, ഇതിനെല്ലാം പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ആ സഭയില് ഭഗവാൻ കണ്ടതാരാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം.
അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് the conception of 4 castes and 4 orders of life as planned by the Lord himself, Bhagavad Gita 4.13, is to be accelerate transcendental qualities of the individual person so that he may gradually realize the spiritual identity and thus act accordingly to get free from material bondage or conditioned life. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 4:13 പറയുന്നുണ്ട്, ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. അല്ലെ, ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും എന്റെ സൃഷ്ടമാണ്, അത് ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്, ഇത് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ല, ദിവ്യ തലത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് അല്ല. പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്? ടു എക്സലറേറ്റ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ക്വാളിറ്റീസ്. നമ്മൾ സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇവോൾവ് ചെയ്യണം. എവിടേക്ക്? ദിവ്യമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക്. ടു അക്വയർ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ക്വാളിറ്റീസ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം നമ്മള് അത് വേണ്ട പോലെ അത് ചെയ്ത് പരിശീലിച്ച് നമ്മൾ ഇവോൾവ് ആവണം. എവിടേക്ക്? ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക്, ട്രാൻസെൻഡന്റൽ റെൽമിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടണം. അതാണ് ടു എക്സലറേറ്റ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ഓരോരുത്തരെയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഉതകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ഓക്കെ, പല ആൾക്കാരും പലതരത്തിലും ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിനെ ജാതി വ്യവസ്ഥയായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം. ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ വിവരമില്ലാതെ, എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും അറിയാതെ, അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ പഠിക്കാതെ അതിന് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഈക്വലായിട്ട് കാണുന്നതിന് പകരം എല്ലാവരും തരം തിരിച്ച് സുപ്പീരിയർ, ഇൻഫീരിയർ അങ്ങനെയുള്ള തലത്തിൽ കാണുന്നു എന്ന് ഒരുപാട് ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ശരിക്കുള്ളതാണ്, ഇത് ആവശ്യമാണ്. ഒരു സൊസൈറ്റി 4 തൂണിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 4 തൂണാണ് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റം ഇല്ലാണ്ട് ശരിക്കും ഒരു സൊസൈറ്റി നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് വിവേചനമല്ല, ഇത് ഒരാളെ സുപ്പീരിയർ ഒരാളെ ഇൻഫീരിയർ ആക്കാനല്ല, ഇത് നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെയും നമ്മളുടെ ഗുണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അല്ല ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഭീഷ്മദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും യുധിഷ്ഠിരമഹാരാജന്. ഇതിന് ശരിക്കുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനം പകരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എന്ന് ഭഗവാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെയും ഉപരിയായിട്ട് ഭീഷ്മദേവനെ കൊണ്ട്, അതും ഈ സമയത്ത്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവൻ ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്ലോറീസ് വർദ്ധിക്കപ്പെടും. അതാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിയലൈസ് ഈ സ്പിരിച്വൽ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് ദസ് ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ്ലി ടു ഗെറ്റ് ഫ്രീ ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ ബോണ്ടേജ്. അപ്പോൾ എന്തിനാണത്? നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. In almost all the Puranas, the subject matter is described in the same spirit. And so, also in the Mahabharata, it is more elaborately described by Bhishma Deva in the Shanti Parva, beginning from the 60th chapter. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പുരാണങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലുപരിയായിട്ട് മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീഷ്മദേവന്റെ ശാന്തി പർവ്വത്തിലെ 60ാമത്തെ ചാപ്റ്ററുകൾക്ക് വളരെ എലോബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി വിവരിച്ചു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ടോപ്പ് പൊസിഷൻ വേണം, എല്ലാവർക്കും ബ്രാഹ്മണനാവണം. നടക്കുമോ? ഇല്ല. സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ നടക്കുക? എല്ലാവരും സന്യാസിമാരായാൽ സൊസൈറ്റി നടക്കുമോ? ആര് കൃഷി ചെയ്യും? ഓക്കെ,
ആര് ഫാക്ടറിയിൽ പോകും, ആര് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, എല്ലാവരും സന്യാസിയാൻ നടക്കില്ല, എല്ലാവരും മെർക്കൻഡൈൽ ക്ലാസ് ആണ്, അത് നടക്കില്ല, എല്ലാവരും ലേബർ ക്ലാസ് ആണ്, അത് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ വർണ്ണം അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു സൊസൈറ്റി നന്നായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർണ്ണങ്ങൾ വേണം. പക്ഷെ അതിനെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവനവന്റെ ഗുണം അനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് വർണ്ണത്തിലാണോ ഏത് ആശ്രമത്തിലാണോ ഒരുവൻ നിൽക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ ഈസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ദ സിവിലൈസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ജസ്റ്റ് ടു ട്രെയിൻ ഹിം ടു സക്സസ്ഫുള്ളി ടെർമിനേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. അപ്പോ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് സിവിലൈസ്, സംസ്കാരമുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഒരു സംസ്കാരമുള്ള ആ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അവരെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. ട്രെയിൻ ഹിം ടു സക്സസ്ഫുള്ളി ടെർമിനേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക്, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവൻ വെടിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. നമ്മളെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മാറും. ആ ഭക്തൻ ഭഗവത് പ്രാപ്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡ് ഫ്രം ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ലോവർ അനിമൽസ് എൻഗേജ് ഇൻ ഈറ്റിംഗ്, സ്ലീപ്പിംഗ്, ഫിയറിംഗ് ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ്. നമുക്കറിയാം സംസ്കാരമില്ലാത്തത്. ഇപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മളെപ്പോലെ സംസ്കാരമില്ല. കാരണം അവരെന്താണ്, അവർക്ക് ധർമ്മമില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഈറ്റിംഗ്, മേറ്റിംഗ്, സ്ലീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫെൻഡിങ്. നമ്മളും അത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും മൃഗങ്ങളുമായിട്ടും എന്താണ് വ്യത്യാസം? അപ്പോ ആഹാരനിദ്ര ഭയമൈഥുനം ച സാമാന്യമേതത് പശുഭി നരാണാം ധർമ്മോഹി തേശാം അധികോ വിശേഷോ ധർമ്മേന ഹീന പശുഭി സമാന. മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ 4 ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ്? ആഹാര, നിദ്ര, ഭയ, മൈഥുനം. ഇത് 4ഉം നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. ഇതിലപ്പുറത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ധർമ്മം പാലിക്കുന്നില്ല, ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളും ഈ മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് എന്താണ് അന്തരം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ മനുഷ്യരെ ഒരു സോഷ്യൽ അനിമലാണ് അല്ലെ, സോഷ്യൽ അനിമലാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് അതിനുള്ള വിവേക ബുദ്ധി മൃഗങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ധർമ്മം പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ഈ മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൾച്ചേർഡ്, സിവിലൈസ്ഡ് ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 4 ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം പാലിക്കണം. നമ്മൾ റെഗുലേറ്റഡ് ലൈഫ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും 2 ലെഗ്ഡ് അനിമൽസ് ആവും. ഓക്കെ, എന്താണ് മൃഗങ്ങൾക്ക് 4 കാലുകളുണ്ട്, നമുക്ക് 2 കാല്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. അത് പാടില്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ, കൾച്ചേർഡ് ആണെങ്കിൽ, സിവിലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ധർമ്മം ഫോളോ ചെയ്യണം. ആ ധർമ്മത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം. ഓക്കെ, ഈവൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദ റായോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് പെർഫെക്ഷൻ, ലൈഫിൽ പെർഫെക്ഷൻ എന്താണ്? അപ്പൊ രാമാനന്ദ റായ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയുന്നത് ടു ഫോളോ ദ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതെല്ലാം വളരെ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്, വളരെ എക്സ്റ്റേണൽ, വളരെ ലോവർ ലെവലിലാണ്, ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലാണ്. അതിനും ഉയർത്തി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ കർമ്മത്തെ പറ്റിയും നിഷ്കാമ കർമ്മത്തെ പറ്റിയിട്ടും ജ്ഞാനമാർഗത്തെ പറ്റിയിട്ടും ധ്യാനമാർഗത്തെ പറ്റിയിട്ടും ഭക്തിയെ പറ്റിയിട്ടും കൂടുതൽ എലാബറേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ്. ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചവിട്ടുപടി മാത്രമാണ്. ചവിട്ടുപടി എന്തിന്? നമ്മളെ ആ ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള, ആ ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ മാത്രമാണ്. സോ ഭീഷ്മദേവ അഡ്വൈസ് ഫോർ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് 9 ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ ഒരു 9 ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, എല്ലാവർക്കും വേണം. ജീസസ് 10 കമാൻഡ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ 9 കമാൻഡ്മെന്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണ് 9 കമാൻഡ്മെന്റ്സ്? നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യനാവണമെങ്കിൽ ഈ 9 ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് വേണം. നോട്ട് ടു ബിക്കം ആംഗ്രി. ഓക്കെ, ദേഷ്യം വരാൻ പാടില്ല.
അനാവശ്യമായിട്ട്. എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യം വരും, പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് ആ ദേഷ്യം ഉപയോഗിക്കണം. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ദേഷ്യം വരാം. ഓക്കെ, ഒരാളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ദേഷ്യം പെടാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെന്റ്? നോട്ട് ടു ബിക്കം ആംഗ്രി. ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല അനാവശ്യമായിട്ട്. നോട്ട് ടു ലൈ, നുണ പറയാൻ പാടില്ല. ടു ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വെൽത്ത്. ടു ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വെൽത്ത്, അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ധനം വേണ്ടതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അതിന്റെ കുറവാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണുന്നത്. ധനമുള്ളവരെ എല്ലാവരും എക്വയർ ചെയ്തിട്ട് അവർ മാത്രം വലിയ വലിയ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ധനികരായിട്ടിരിക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവർ പാപ്പറായിട്ടിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ശരിക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ധനം ലഭിക്കുന്നില്ല. ടു ഫോർഗിവ്, മാപ്പ് കൊടുക്കണം. എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മാപ്പ് കൊടുക്കുക. ടു ബിഗെറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഓൺലി ബൈ വൺസ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ബൈ. അപ്പൊ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം അത് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിരിക്കണം. പരസ്ത്രീ ബന്ധം പരപുരുഷ ബന്ധം പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടു ബി പ്യുവർ ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഹൈജീനിക് ഇൻ ബോഡി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്റേണൽ ക്ലെൻലിനെസ്സും അതേപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലെൻലിനെസ്സും അത് അത്യാവശ്യമാണ്. നോട്ട് ടു ബി ഇൻമിക്കൽ ടുവേർഡ് എനിവൺ. ആരോടും ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്താൻ പാടില്ല. ടു ബി സിമ്പിൾ, അതായത് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം, ഹംബിൾ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ടു സപ്പോർട്ട് സെർവൻസ് ഓർ സബോർഡിനേറ്റ്സ്, അതായത് വീട്ടിലുള്ള സെർവൻസിനെ സഹായിക്കുന്ന ആ തലത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും, പിന്നെ തൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അവരെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരണം. അപ്പൊ ഈ 9 കാര്യങ്ങളാണ് ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നത്. ദേഷ്യം, ഓക്കെ, ദേഷ്യം സ്വഭാവമാണ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഇതാണ് അല്ലെ, സ്വാഭാവികമാണ്. എപ്പോഴും അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. കാരണം അനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ അതെന്താണ്, എവിടുന്നാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, കാമത്തിന് അല്ലെ, കാമത്തിനാണ്. അപ്പോ ആ ദേഷ്യം, കാമം, അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, ഇച്ഛകള്, ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി വേണ്ടിയിട്ട്, അത് കാരണമാണെന്ന് അത് സബലീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ അത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ദേഷ്യം വന്നു. ഹനുമാന് ദേഷ്യം വന്നു, പക്ഷെ അത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനല്ല. ആ ദേഷ്യം ഓക്കെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഹനുമാൻ ശ്രീലങ്ക കത്തിച്ചത്. അത് ഓക്കെയാണ്. നമ്മളൊരു ഡിവോട്ടിയെ ആരെങ്കിലും അനാവശ്യമായിട്ട് ബ്ലാസ്ഫേം ചെയ്യാണ്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറയും, അവരെ ബ്ലാസ്ഫേം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാം. ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് ദേഷ്യപ്പെടാം, ഗുരുവിന് ശിഷ്യന്മാരോട് ദേഷ്യപ്പെടാം. എന്തിന്? അവരുടെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ദേഷ്യം വരാമുള്ളൂ. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ദേഷ്യം പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടു ബിക്കം ആംഗ്രി, നോട്ട് ടു ബിക്കം ആംഗ്രി. നുണ, ഓക്കെ, ഈവൻ നുണ പറയുന്നത്, ലൈ. അപ്പൊ അതും ജനറലി നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് നുണ പറയാൻ പാടില്ല. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ചില സമയത്ത് നുണ പറയേണ്ട ആവശ്യം വരും, അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നുണ അവിടെ സത്യമായിട്ടേ വരും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബുച്ചർ ഒരു പശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ്, പശുവിനെ പിടിച്ചിട്ട് സ്ലോട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു പശു ഇത് കൂടെ ഓടി, കയ്യിൽ അയാളുടെ വാളൊക്കെ ഉണ്ട്, പശു ഇത് കൂടെ ഓടി, അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നുണ പറയാൻ പാടില്ല, ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കുള്ള കാര്യമാണ്, പശു ഇത് കൂടെ പോയത്. അങ്ങനെ അവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താവും? ആ പശുവിനെ ഈ ബുച്ചർ പിടിച്ചിട്ട്, കശാപ്പുകാരൻ പിടിച്ച് കൊല്ലും, അല്ലെ? ഒരു ഹത്യ നടക്കും അവിടെ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? അവിടെ തൻ്റെ ഈ ഈഗോ, അത് ഞാൻ സത്യവാൻ മാത്രമാണ്, സത്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, അതിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ജീവനെ രക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ നുണയാണ് വേണ്ടത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹാംഫുൾ ആവാത്ത, അതേസമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന നുണ. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനോട് പറഞ്ഞു നുണ പറയാൻ. ഒരു ചെറിയ നുണ. എന്താണ്? അശ്വത്ഥാമ മരിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം വന്നു, ഞാൻ എങ്ങനെ നുണ പറയാൻ? അപ്പൊ ആ സമയം ആ ചിന്ത വന്നപ്പോ തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ രഥം ഭൂമിയിലേക്ക് മുകളിലായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഒരു 5-6 ഇഞ്ച് മീതെ നിലം തൊടില്ല.
അപ്പൊ തന്നെ നിലം പതിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതാണ് ധർമ്മം. നമ്മളുടെ ലോജിക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ അസത്യമല്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് ധർമ്മം. അപ്പോ അസത്യം പറയാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ അസത്യം പറയണം ചില സമയത്ത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് പറയണം. ടു ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വെൽത്ത്, അത് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വെൽത്ത് ഇത് ആരുടെ ജോലിയാണ്? ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലെ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 100 രൂപ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, 10 പേരുണ്ട്, അവർക്ക് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും? 10 രൂപ പ്രകാരം. അതാണോ? 10 പേരും 10 ഡിഫറെന്റ് ലെവലിലെ ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അതനുസരിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും 10 രൂപ കൊടുക്കല്ല. ഒരാൾക്ക് 20 രൂപയുടെ ആവശ്യമായിരിക്കും, ഒരാൾക്ക് 5 രൂപയുടെ ആവശ്യം, ഒരാൾക്ക് 2 രൂപയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 പേർക്ക് 100 രൂപ 10 രൂപയായിട്ട് കൊടുക്കല്ല വേണ്ടത്. ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇത് ആരുടെ ആണ് ദൗത്യമാണ്? ആരാണ് ഈക്വലി വെൽത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്ഷത്രിയർ. വെൽത്ത് എക്വയർ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് വെൽത്ത് സമ്പാദിക്കേണ്ടത്? വൈശ്യർ. സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ്? ശൂദ്രർ. അപ്പോ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വെൽത്ത് ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്ലാസ്, റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ആണ്, അത് ക്ഷത്രിയരാണ്. അപ്പൊ അവരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ വെൽത്ത് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന വൈശ്യരാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ കരം പിടിക്കുന്നു, ടാക്സ് അതാര് ഈടാക്കുന്നു? ക്ഷത്രിയർ. അപ്പോ ക്ഷത്രിയര് അത് കരം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അവര് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വെൽത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ളവന് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 10 ലിറ്റർ പാലേ ആവശ്യമുള്ളൂ, നമുക്ക് 20 ലിറ്റർ പാല് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രസാദം സേവ, 100 പേർക്ക് പ്രസാദം സേവ ആണ് ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഡിവോട്ടി ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവർക്ക് ധാന്യങ്ങൾ എത്ര വേണം? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചാക്ക് അരി വേണം. ഒരാള് 1000 പേർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് ഒരു ചാക്ക് കൊണ്ട് പോരാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഒരേ 1000 പേർക്ക് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്ക് തികയില്ല. അപ്പൊ എന്താണോ ഒരാൾക്ക്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യം അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കണം. ടു ഫോർഗിവ്, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഒരുപാട് നമ്മള് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് മാപ്പാക്കണം. അതേസമയം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതായാലും ശരി, അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ്, അതിനെ നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണ്. മാപ്പ് കൊടുക്കുക മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്ന് നമ്മളത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരണം. ടു ബിഗെറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഓൺലി ബൈ വൺസ് ലെജിറ്റിമേറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം പാടില്ല. നമ്മളുടെ റിലേഷൻ വെഡ്ലോക്ക്, വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ള അതിന് മാത്രമായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാവരും ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയായിട്ട്, അവനവന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ മാത്രം, അവരെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരെയും അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടു ബി പ്യുവർ ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഹൈജീനിക് ഇൻ ബോഡി, നമ്മുടെ ക്ലെൻലിനെസ്, ശുദ്ധി, അത് എക്സ്റ്റേണൽ മാത്രമായിരിക്കരുത്, ഇന്റേണലി നമ്മൾ, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ദുഷിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ചു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലെൻലിനെസ് ചെയ്തു, അത് വെരി ഗുഡ്, ഇറ്റ്സ് റിക്വയർഡ്. പക്ഷേ ഇന്റേണൽ ക്ലെൻലിനെസ്സും വേണം. അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ ക്ലെൻലിനെസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മന്ത്രം അല്ലേ, നാമജപം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിനെ അതിനെ ഉദ്ധരിക്കണമെങ്കിൽ നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ മന്ത്രം ചെല്ലണം.
അതേപോലെ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാധ്യായം ചെയ്യണം. എന്താണ് സ്വാധ്യായം? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, രാമായണം എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തരം ദിവസേന നിത്യേന അത് പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ ബുദ്ധി അല്ലെ, അതേപോലെ നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിന്, ഓക്കെ, അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ശരീരമാകുന്നു, അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ. അപ്പോൾ ആ അഹങ്കാരത്തിനെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻസസിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതിന് ആ സെൻസസിനെല്ലാം നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഏർപ്പെടുത്തും. നമ്മുടെ ധനത്തെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് ഡൊണേഷൻ, ചാരിറ്റി വർക്ക്, ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ക്ലീൻലിനെസ് അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് സ്പിരിച്വലി അഡ്വാൻസ് ആവണമെങ്കിൽ. നോട്ട് ടു ബി ഇനിമിക്കൽ ടുവേർഡ് എനിവൺ, ആരോടും ശത്രുത. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളോട് ശത്രുത ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് അവരോട് ശത്രുത പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ അജാത ശത്രു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ഒരാളെയും തന്റെ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. മറ്റുള്ളവർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദുര്യോധനൻ യുധിഷ്ഠിരനെ ശത്രുവായി കാണുമായിരിക്കും, പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഒരിക്കലും ദുര്യോധനെ മറ്റാരെയും ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളും ആ ഒരു തരത്തിലായിരിക്കണം. നോട്ട് ടു ബി ഇൻമിക്കൽ ടുവേർഡ് എനിവൺ, ടു ബി സിമ്പിൾ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം. ആർഭാടമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഡിവോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംബിൾ. ടു സപ്പോർട്ട് സെർവൻസ് ആൻഡ് ഓർ സബോർഡിനേറ്റ്, നമ്മുടെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ മാത്രം ഉയർന്നാൽ പോരാ, അവരെയും ഉയർത്തിക്കണം, ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഈ 9 ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ നമ്മുടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനാണ്. ദിസ് ഈസ് 9 കമാൻഡ്മെന്റ്സ്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ, ഓക്കെ, നമ്മളെ ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ. ഇതെല്ലാം ഇതിലെ ഏതെല്ലാം ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്, ഏതെല്ലാം ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്കില്ല, ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ പരിശീലനം, അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു സിവിലൈസ്ഡ് മാൻ എന്നുള്ള ആ തലത്തിലേക്ക് വരുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുരോഗമനം ഉണ്ടായിരിക്കൂ. ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള പുരോഗമനമാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് തീരണ്ടേ. ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് തീരാനുള്ള ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളും ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഏതെല്ലാം എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഏതെല്ലാം ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്വാളിറ്റീസാണ് നമുക്ക് കുറവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളത്, അവിടെ നമുക്ക് കൂട്ടണം. നമ്മൾ തന്നെ അത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തണം. ഈ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. So one cannot be called a civilized person without acquiring the above mentioned preliminary qualities. ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. നമ്മളെ ഒരു സിവിലൈസ്ഡ്, ഒരു സംസ്കാരമുള്ള വ്യക്തി, ഒരു ആര്യൻ എന്നറിയപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റീസ്, ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് അല്ല, ആര്യനല്ല, അനാര്യനാണ്. Besides this, the Brahmanas, the intelligent men and administrative men, the mercantile community and the laborer class must acquire special qualities in terms of occupational duties mentioned in all the Vedic scriptures. അപ്പോൾ ബാക്കി, അതായത് ബ്രാഹ്മണന്മാരും ക്ഷത്രിയന്മാരും വൈശ്യന്മാരും ശൂദ്രന്മാരും നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങളിൽ അതേ പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്താണ് ആ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണ്, അതായത് ഒക്യുപ്പേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണ്, അത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാമാന്യ ധർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം പ്രാക്ടീസിങ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. ഞാനൊരു നല്ലൊരു ഭക്തനായി, എനിക്കിതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തി ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സാമാന്യ ധർമ്മങ്ങളാണ്, പതിധർമ്മം, പത്നിധർമ്മം, രാജധർമ്മം, ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വേണ്ട പ്രകാരം നമ്മളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെ വേണം. ഫോർ ദ ഇന്റലിജന്റ് മാൻ, കൺട്രോളിങ് ദ സെൻസസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും, വശത്തിൽ കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതാണ്.
ഓക്കെ, അപ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമാൻ വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ വരണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ വശത്തിൽ വരും. അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മറ്റുള്ള പല നെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആൻഡ് ദെയർ ബൈ ഫാമിലി കൺട്രോൾ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോളോ. അപ്പോൾ റെഗുലേറ്റഡ് ലൈഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, സോറി, ഫാമിലി കൺട്രോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി താനെ വന്നു ചേരും. An intelligent man abuses his great qualification if it does not follow the Vedic way of life. നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ആ ജീവിത രീതി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിനെ അബ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ദിസ് മീൻസ് he must seriously make a study of the Vedic literatures. അപ്പോൾ വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ സമം പോണം, അതിന്റെ സാരം നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയില് വളരെ എലോബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പർപ്പോട്ട് ശ്രീ പ്രഭാത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് 1000 കൈ കൊണ്ട് കൂപ്പിയാലും പോരാ. ശ്രീലപ്രഭാത് ഒരുപാട് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. ആ ഏതൊരു ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചാലും നമുക്ക് എല്ലാം അതിന്റെ തലം മീതെ കൂടെ പോകും. ഓക്കെ, എന്തോ കുറെ തത്വങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഈ തത്വങ്ങൾ നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള യാതൊരു അറിവും അത് വായിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. പക്ഷെ പ്രഭുപാദര മേഴ്സി, പ്രഭുപാദര ആ അനുകമ്പ കാരണം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പോട്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So for learning Vedic knowledge, one must approach a person who is sent person engaged in devotional service. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം, സീനിയർ ഡിവോട്ടീസിന്റെ ആ ഒരു ഗൈഡൻസ് വേണം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ മസ്റ്റ് നോട്ട് ഡു തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ഫോർബിഡൻ ഇൻ ദ ശാസ്ത്ര. ഒരുപാട് വികർമ്മങ്ങളുണ്ട്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ, പാപകർമ്മങ്ങൾ, അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ അതായത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളാണ്, മൃഗങ്ങൾക്കല്ല. മൃഗങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നിബന്ധനകളും ഇല്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ച് മനുഷ്യനായിട്ട് വളർന്ന് മനുഷ്യനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളെല്ലാം അനുസരിക്കണം. പേഴ്സൺ കനോട്ട് ബി എ ടീച്ചർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഓർ സ്മോക്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പാടില്ല, മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല, ഞാൻ സ്വയം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കാര്യം? ആ ടീച്ചിങ്ങിന് ഒരു വില ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ആചരിക്കുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക. ആചാർ പ്രചാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചില ആൾക്കാർ ആചരിക്കും, പ്രചരിപ്പിക്കില്ല. ചില ആൾക്കാർ പ്രചരിപ്പിക്കും, ആചരിക്കില്ല. രണ്ടും വേണം, ആചരിക്കും വേണം, അതേപോലെ പ്രചരിപ്പിക്കും വേണം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം? ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാണ്ട് വെറും ലിപ് സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതെല്ലാവരും അതേപോലെ. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പാടില്ല, അച്ഛൻ പറയാണ് മകനോട് സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പാടില്ല, ഹാനികരമാണ്. അച്ഛൻ അവിടെ പോയിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുക, പിന്നെ മകൻ എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇത് ആചാർ പ്രചാർ. നമ്മൾ ആചരിച്ചാലേ മറ്റുള്ളവരും അത് ഫോളോ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം? യദ്യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠാസ് അല്ലെ. ഏതാണ് ഒരു ലീഡർ, ഒരു പ്രധാന വ്യക്തി ആചരിക്കുന്നത്, അതാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി, ഭക്തന്മാരായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാര്, ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വരുള്ളൂ, എന്നാലേ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുള്ളൂ. A person cannot be a teacher if he drinks or smokes. In the modern system of education, the teacher's academic qualification is taken into consideration without evaluation of his moral life. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ എന്താണ്? MSc, MA, PhD ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത്. അവരുടെ മോറൽ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്, അവരുടെ ബിഹേവിയർ എന്താണ്, അവരുടെ ടെമ്പർ എന്താണ്, ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, ബസ് ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്.
അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നുമില്ല. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഗുരു എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതേപടി ശിഷ്യന്മാര് അവര് ദേ വിൽ ബിക്കം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സിറ്റിസൺസ്, ഒന്നാന്തരം സിറ്റിസൺ ആവും, അതിലുപരി ഒന്നാന്തരം ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറും അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭക്തന്മാർ പോയിട്ട് ഒരു നല്ല സിറ്റിസൺ ആക്കാനും കൂടിയുള്ള കഴിവ് ടീച്ചേഴ്സിനില്ല. കാരണം അവരെന്നെ ആചരിക്കുന്നില്ല, സ്റ്റുഡൻസ് അതിനും ഉപരിയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും പറയാതിരിക്കുക ബെറ്റർ. ഇന്നത്തെ അതാണ് കലികാല വൈഭവം. Therefore, the result of education is misuse of high intelligence in so many ways. അപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആ വിദ്യ എന്താണ്? മിസ്യൂസ് ഓഫ് ഹൈ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻ സോ മെനി വേസ്. നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാണെന്ന് പറയുന്നത്, മിസ്യൂസ് ചെയ്യാണെന്ന് പറയുന്നത്. ദ ക്ഷത്രിയ, the member of the administrative class, is especially advised to give charity, not to accept charity in any circumstance. Charity ആർക്കാണ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബ്രഹ്മചാരികൾക്കും. ബ്രഹ്മചാരി ഇതാണ് ആശ്രമമാണ്. ഓക്കെ, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമേ ചാരിറ്റി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ക്ഷത്രിയന്മാരെ ഒരിക്കലും ചാരിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആരാണ് ഇവർ ഈ 3 ക്ലാസ്സിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ഈ 4 അല്ല, സർവീസ് അല്ല, പണം കൊണ്ട്, സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആരാണ്? വൈശ്യരാണ്. അപ്പൊ വൈശ്യരാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോ ക്ഷത്രിയ, the member of the administrative is especially advised to give charity and not to accept charity in any circumstance. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചാരിറ്റി ക്ഷത്രിയർ മേടിക്കാൻ പാടില്ല. Modern administrators raise subscriptions for some political functions but never give charity to the citizens in any state function. കലികാലത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് പല റിലീഫ് ഫണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പൈസ ശേഖരിക്കും, എന്നിട്ട് അത് വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കില്ല. It is just the reverse in the injunctions of the Shastras. The administrative class must be well versed in the Shastras but must not take to the profession of teachers. അപ്പോൾ റൂളിംഗ് ക്ലാസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്ലാസ് ഒരിക്കലും ടീച്ചർ ക്ലാസിന്റെ, അതായത് ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അതിന് വേറെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ആ ഗുണത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. അതായത് ഈ 4 പേരും ഡിഫറെന്റ് ഗുണങ്ങളിലാണ്, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഓരോ പൊസിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഓരോ വർണ്ണത്തിലും അവർ നിൽക്കുന്നത്. The administrators should never pretend to become non-violent and thereby go to hell. അപ്പോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്ലാസ്, റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഒരിക്കലും അഹിംസ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഹിംസ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അഹിംസ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് ഫോഴ്സ് വേണ്ട, ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് വേണ്ട, നേവി വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, എയർഫോഴ്സ് അല്ലേ. പക്ഷെ എങ്ങനെ സമൂഹം നടക്കില്ല. ഒരുപാട് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രശ്നം വരും. അപ്പോൾ ഹിംസ എവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് നടത്തണം, നടപ്പിലാക്കണം. അതിനാണ് ക്ഷത്രിയര് നമ്മൾ അഹിംസ പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ. അഹിംസ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ ഹിംസയും അത്യാവശ്യമാണ്. എവിടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രശ്നം വരുന്നോ അവിടെ വയലൻസ് അത്യാവശ്യമാണ്. അതാണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് നെവർ പ്രിറ്റൻഡ് ടു ബിക്കം നോൺ വയലന്റ് ആൻഡ് thereby go to hell. When Arjuna wanted to become a non-violent coward on the battlefield of Kurukshetra, he was severely chastised by Lord Krishna. അർജുനൻ പേടിച്ചിട്ട് തൻ്റെ മിത്രങ്ങളെ, തൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ എന്തിനാണ് ഞാൻ അനാവശ്യമായിട്ട് വധിക്കുന്നത്, ആ പേടി കൊണ്ട്, അത് പാപകർമ്മല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ സന്യസിക്കാൻ പോവാം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അർജുനെ ചാസ്റ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. The Lord degraded Arjuna at the time to the status of an uncivilized man for his avowed acceptance of the cult of non-violence. അപ്പോ ശകാരിച്ചു ആരെ? അർജുനെ ഭഗവാൻ. അൺസിവിലൈസ്ഡ് മാൻ, അനാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം
അർജുനന്റെ ദൗത്യമാണ് എവിടെ ഹിംസ ചെയ്യണോ അവിടെ ഹിംസ ചെയ്യണം. യുദ്ധം അനിവാര്യമാണ്. ആ സമയത്ത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ അൺസിവിലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അനാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശകാരം ചെയ്തത്. ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്ലാസ് മസ്റ്റ് ബി പേഴ്സണലി ട്രെയിൻഡ് ഇൻ മിലിറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഡിഫൻസ് ആ ട്രെയിനിങ് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഡിഫൻസ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാം വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. Cowards should not be elevated to the presidential throne by dint of numerical votes only. അപ്പോ റൂളിംഗ് ക്ലാസ് കവാർഡ്സ് ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല. അവരെ ആ പോസ്റ്റിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് റൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വോട്ട് കൊണ്ട് മാത്രം, വോട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ആ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ശരിക്ക് നമുക്ക് ഭരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദ മൊണാർക്സ് were all chivalrous personalities. വീര്യമുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അതാണ് chivalrous. And therefore monarchy should be maintained provided the monarch is regularly trained in the occupational duties of the king. In fighting, the king or the president should never return home without being heard by the enemy. അന്നത്തെ കാലത്ത് ക്ഷത്രിയന്മാർ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിന് പോയാൽ അവര് ഹേർട്ട് ആവണ്ടേ, അവർ ക്ഷതം പറ്റാതെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരില്ല. ക്ഷത്രിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയനല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ദ സോ കോൾഡ് കിങ് ഓഫ് ടുഡേ നെവർ വിസിറ്റ്സ് ദ വാർഫീൽഡ്. ഇന്നത്തെ രാജകുമാർ, ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നിട്ട് AC റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവരെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യും. അവരൊരിക്കലും യുദ്ധക്കളത്തിലോ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് പോവില്ല. അവർ പേടിയാണ്. He is very much expert in artificially encouraging the fighting strength of the hope in the hope of false national prestige. As soon as the administrative class is turned into a gang or mercantile and laborer man, the whole machinery of government becomes polluted. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പൊല്യൂട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റും പൊല്യൂട്ട് ആവും. അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്ലാസ്, അതായത് റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ക്ഷത്രിയന്മാര്, മെർക്കന്റൈൽ ക്ലാസ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, പിന്നെ ശൂദ്ര ലേബർ ക്ലാസ്, ഇവരെല്ലാം പൊല്യൂട്ടഡ് ആവും. ഒരു ഗ്യാങ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത അവരുടെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ദ വൈശ്യാസ്, ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ മെർക്കന്റൈൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആർ എസ്പെഷ്യലി അഡ്വൈസ്ഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ കൗസ്. അപ്പോൾ വൈശ്യരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ ഗോരക്ഷ, കൃഷി, വാണിജ്യം, ഇത് മൂന്നാണ്. അപ്പോൾ പശുക്കളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. ആരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക? മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെ, അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട പശുക്കളെ. അപ്പോൾ മനുഷ്യരെ മാത്രം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താൽ പോരാ, പശുക്കളെയും മറ്റു അന്യ ജീവജാലങ്ങളെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ശരിക്കുള്ള റൂളർ. കൗ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മീൻസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, നെയിംലി കേർഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുന്നതാണ് പാല്, തൈര്, വെണ്ണ, പിന്നെ നെയ്യ്, ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പശുക്കളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം. അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സ് ആർ ദ പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദ മെർക്കന്റൈൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. പിന്നെ കൃഷി, പിന്നെ ധാന്യങ്ങളെല്ലാം വേണ്ട പോലെ വിതരണം ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാമാണ് മെർക്കന്റൈൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെ ദൗത്യം. Backed by education in Vedic knowledge and trained to give in charity. Charity കൊടുക്കണം. വൈശ്യരെ ചാരിറ്റി മറ്റുള്ളവർക്ക്. As the Kshatriya were given charge of the protection of the citizen, Vaishyas were given the charge of the protections of animals. Animals are never meant to be killed. Killing of animals is a symptom of barbarian society. ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ലക്ഷണമാണ് മൃഗങ്ങളെ അനാവശ്യമായിട്ട് കൊല്ലുന്നത്. പാടില്ല. ബാർബേറിയൻ സൊസൈറ്റി, പ്രഭാത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട്, ഇറ്റ്സ് എ ബാർബേറിയൻ സൊസൈറ്റി. അവർ മനുഷ്യരല്ല, മനുഷ്യരാക്കി കാണാൻ പറ്റില്ല. അവർ ഇൻഹ്യൂമൻ ആണ്, അനാര്യനാണ്, അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആണ്. ഫോർ എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ്, ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് മിൽക്ക് ആർ സഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് കമ്പാറ്റബിൾ ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ധാന്യങ്ങൾ വേണം, പച്ചക്കറികൾ വേണം, പിന്നെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് വേണം. ഇത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അതായത് മാംസത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ധാരാളമാണ്. അതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആഹാരം.
the human society should give more attention to animal protection. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം. മൃഗങ്ങളെ മാത്രമല്ല മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. The productive energy of the laborer is misused when it is occupied by industrial enterprises. Industry of various types cannot produce the essential needs of man, namely rice, wheat, grains, milk, fruits and vegetables. Prabhupada, industrialization against ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് അനാവശ്യമായിട്ട് പാപകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? കൃഷി, വാണിജ്യം. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഒരു കാര്യമില്ല. കുറെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കംഫർട്ട് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കും, നമ്മളെ മടിയന്മാരാക്കും, നമ്മളെ പാപകർമ്മത്തിലേക്ക് തള്ളും. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷറീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കലികാലത്തിന്റെ വൈഭവം, കലികാലം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇത് മൂർധന്യത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്തൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. The production of machines and machine tools increases the artificial living fashion of a class of vested interest and keeps thousands of in starvation and unrest. This should not be the standard civilization. Standard civilization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നരി നമ്മൾ കുറെ മെഷീനറി ഉണ്ടാക്കി, ഓക്കെ, നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിവിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് അത് കൂട്ടി, ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ, മനുഷ്യരെയും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെയും അവരെ സ്റ്റാർവേഷൻ, അവർക്ക് പട്ടിണി. കാരണം പ്രോപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ധനികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അവർ മാത്രം സർട്ടൻ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി മാത്രം ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുകയാണ്. പ്രോപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്. The Shudra class is less intelligent and should have no independence. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം എതിർക്കും. അതായത് അവർക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം എതിർക്കും. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ്, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള അറിവില്ല. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ കീഴിലായിരിക്കണം അവർ, പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ കീഴിലായിരിക്കണം അവർ. അതായത് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലായിരിക്കണം ശൂദ്ര ക്ലാസ്. കാരണം വെച്ചാൽ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ റിക്വയർഡ് ഇന്റലിജൻസ്. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ എപ്പോഴും. അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അവരെ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ഇൻഫീരിയറായിട്ട് കാണുകയല്ല, അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ആർ മെന്റ് ഫോർ റെൻഡറിങ് സിൻസിയർ സർവീസ് ടു ദ 3 ഹയർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. അപ്പൊ അവരുടെ ദൗത്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള, അതായത് വൈശ്യൻ, ക്ഷത്രിയൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. It is especially enjoined that a Shudra should never bank money. As soon as the Shudras accumulate wealth, it will be misused for sinful activities, wine, women, and gambling. അപ്പൊ അവർക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള പൈസ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുക? അവര് അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? വൈൻ, വിമൻ ആൻഡ് ഗാംബ്ലിംഗ്, ചൂതുകളിക്കും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മദ്യപാനത്തിനും. വൈൻ, വിമൻ ആൻഡ് ഗാംബ്ലിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് that the population is degraded to less than Shudra quality. അപ്പൊ ശൂദ്രന്റെ ലെവലിൽ നിന്നും താഴെ ആ ലെവലിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് ഈ 3 പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. The higher caste should always look after the maintenance of Shudras and they should provide them with old and used garments. അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല ആരും. അവരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പുറം കാസ്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. അവരെ ശരിക്കും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കണം. Shudra should not leave his master when the master is old and invalid. ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ മാസ്റ്ററെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല. And the master should keep the servant satisfied in all respect. അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കണം, അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണം. അവരെ നമ്മൾ തടയാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ അവരും സെർവൻസും മാസ്റ്ററുടെ ഇൻവാലിഡ് സമയത്ത്, അതായത് അവരുടെ വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ അവരെ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല, അവരെ സേവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Shudras must first of all be satisfied
by sumptuous food and clothing before any sacrifice is performed. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആഹാരം, പ്രസാദം, അതേപോലെ വസ്ത്രം, ഷെൽട്ടർ, ഇതെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഉത്തരവാദിത്വം ആരെയാണ്? മറ്റ് 3 വിഭാഗത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. In this age, so many functions are held by spending millions, but the poor laborer is not sumptuously fed or given charity, clothing, etc. The laborers are thus dissatisfied and so they make agitation. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സെർവന്റ് ക്ലാസ്, അതായത് ശൂദ്ര ക്ലാസ്, സർവീസ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ അവർക്ക് ശരിക്കും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല, വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എജിറ്റേറ്റ് ആവുന്നത്. അവര് പിന്നെ പറഞ്ഞൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. അതായത് മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സിനെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ തിരിയും ചെയ്യുന്നത്. The varnas are, so to speak, classifications of different occupations. Ashrama dharma is gradual progress on the path of self-realization. Both are interrelated and one is dependent on the other. ആരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല, എല്ലാവരും ഇന്റർറിലേറ്റഡ് ആണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ സൊസൈറ്റി. The main purpose of ashrama dharma is to awaken knowledge and detachment. ആശ്രമ ധർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ ആൻഡ് സന്യാസ. മറ്റത് വർണ്ണം. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. The brahmachari ashrama is the training ground for the prospective candidates. In this ashrama, it is instructed that this material world is not actually the home of the living being. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞതല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നും മാറ്റി നിന്ന് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഈ ഭൗതിക ലോകം? തിരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. കണ്ടീഷൻ സോൾസ് അണ്ടർ മെറ്റീരിയൽ ബോണ്ടേജ് ആർ പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ and therefore self-realization is the ultimate aim of life. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ്, ആചാര്യന്മാരെന്നും ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്നും മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ ഡിഗ്രി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടില്ല. അവര് എങ്ങനെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താം, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം ചെയ്യാം, അതിനുള്ള ആ അറിവ് മാത്രമേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സ്കൂള്, കോളേജ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പോയാൽ നമ്മളുടെ ബോഡിലി റിലേറ്റഡ് ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ആ ജ്ഞാനം മാത്രമേ ഒരു മനസ്സിന്റെ ലെവലിലോ ഇന്റലിജൻസ് ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോളിന്റെ ലെവലിലോ ഉള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനോ ഒരു ജ്ഞാനോ അവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. One who fails to assimilate this spirit of detachment is allowed to enter into family life, the same spirit of detachment. അപ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം റെഗുലേറ്റഡ് ലൈഫ് കൊണ്ട് വിത്ത് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. നമ്മൾ വേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ദൗത്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ധർമ്മം പാലിക്കുന്നു, അതേസമയം അനാസക്തമായിട്ട്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. Therefore, one who attains detachment may at once adopt the 4th order. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വൈരാഗ്യം, ആ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യം ആർജിച്ച ഒരാളെ 4th order എന്താണ്? നെയ്മലി റിനൗൺസ്ഡ്, അതാണ് സന്യാസം. അവർക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് ആർക്കും അത് ശൂദ്രനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്യനാണ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആരാണോ ആ ത്യാഗത്തിലേക്ക്, റിനൗൺസ് ഓർഡറിലേക്ക് എലിജിബിൾ ആണ്, അവർക്ക് ആ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കാം. അതിന് എലിജിബിലിറ്റി വേണം, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റിനൗൺസിയന്റ് ആവാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ദസ് ലിവ് ഇൻ ചാരിറ്റി ഓൺലി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിനൗൺസിയന്റ് ആയാൽ നമുക്കൊന്നും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാടില്ല, ബാങ്ക് ബാലൻസ് പാടില്ല, യാതൊരു പൊസിഷൻസ് പാടില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉദാരത, ചാരിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കണം. കിട്ടിയാൽ ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. നോട്ട് ടു അക്യുമുലേറ്റ് വെൽത്ത് ബട്ട് ജസ്റ്റ് ടു കീപ് ബോഡി ആൻഡ് സോൾ ടുഗദർ ഫോർ അൾട്ടിമേറ്റ് റിയലൈസേഷൻ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്താനുള്ള അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇടപെട്ട് നമ്മൾ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം
നമ്മളുടെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കണം. ഹൗസ് ഹോൾഡ് ലൈഫ് ഈസ് ഫോർ വൺ ഹു ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആൻഡ് ദ വാനപ്രസ്ഥ ആൻഡ് സന്യാസ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആർ ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ലൈഫ് ഗൃഹസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. വാനപ്രസ്ഥ ആൻഡ് സന്യാസ ടോട്ടലി ഇതെന്നെല്ലാം ഡിറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ള വിരക്തി വന്നിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാറി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ദ ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമ ഇസ് എസ്പെഷ്യലി മെന്റ് ഫോർ ട്രെയിനിങ് ബോത്ത് അറ്റാച്ച് ആൻഡ് ഡിറ്റാച്ച്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരി ആദ്യത്തെ 25 വർഷം അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ആണ്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വാനപ്രസ്ഥം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസ ലൈഫിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മചാരി ലൈഫിൽ 25 വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫ് ഇത് രണ്ടിനെയും അറ്റാച്ച്മെന്റും ഡിറ്റാച്ച്മെന്റും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അവനവന്റെ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അവന്റെ രുചിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അവർക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വാനപ്രസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പൊതുവെ ഈ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം നടക്കുന്നില്ല. ശരിക്കുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള ഒരു ക്ഷത്രിയനെയോ വൈശ്യനെയോ ശൂദ്രനെയോ കാണില്ല. അതേപോലെ ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം ഇതൊന്നും ശരിക്കുള്ള പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ കാണില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി ഠാക്കൂറും പറയുന്നത് ദൈവ വർണ്ണാശ്രമം എന്നാണ്. ദൈവ വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണാശ്രമം ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ധർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി? അർത്ഥത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അർത്ഥം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? കാമം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. അതിന് മടുപ്പ് വരുമ്പോൾ, അത് ആഗ്രഹം സാധിക്കാണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ആകെ ടോട്ടലി നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി, നമുക്കൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല, ആകെ മനസ്സിന് യാതൊരു സമാധാനവും ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത്, മുക്തിക്ക് ആ പാത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം ഈ 4 ഇതിനെ, അതായത് ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷ പുരുഷാർത്ഥത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ദേവി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ വർണ്ണാശ്രമം ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും മാത്രമാണ്. മിഡിലത്തെ രണ്ടും അതിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ധർമ്മം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, ഓക്കെ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അർത്ഥത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, കാമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ആ പൈസ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാം. അതേ പൈസ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥം ഭഗവാനിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാം, ആ കാമം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ മെയിനായിട്ട് ദേവി വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മം ആൻഡ് മോക്ഷം. മോക്ഷത്തിന് ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവ, ഓക്കെ, പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥത്തിലേക്ക് പോവാം, പ്രേമം അല്ലെ. അപ്പോ ഈ മിഡിലുള്ള അർത്ഥം കാമം എന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം. ഇപ്പോ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ അവനവന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം. മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ധർമ്മം, മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ സേവനത്തിലേക്ക്. അർത്ഥം കാമം എന്തിനു ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവാന്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ശരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ട് നമുക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. അതായത് നമ്മുടെ ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോയി ഭഗവാനെ എറ്റേണലി ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ആനന്ദത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ധർമ്മരാജാവിന്, അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ്, അതായത് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം. ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय गो प्रेमानंदे। हरि हरि।
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.